as part of this World Heritage Day, we are all gathered here. This World Heritage Day being celebrated across Indian railways. So Railway Board has given instructions to every railway. There is one of railway to conduct the programs, week-long celebrations. As part of that, CRS has directed and conduct directions. And ANM is also, ANHM is also joined and conducting these functions for the week. At the outset, I welcome our respected officers, ADME, ANHM and AHO and my dear colleagues. Our ADM has joined in this mission. So, to honor them, I will request our ANHM to staff have come with points in the station. So they are going to recite in the seminar. This seminar, many people are going to participate. So they will recite the poems what they have done there. So at the outset, I will begin with on behalf of Senior Team Office. We start this function. Senior Team is busy in the meeting, so he is going to send that. I think call him to make the meeting. So I will give some few words of speech. I'm honored to speak about the World Heritage Day, which is being celebrated every year on April 18. This day reminds us of the importance of preserving our cultural and natural heritage across the globe. Our India is full of incredible treasures like steam locos, rail engines, railway buildings, stations, and ancient monuments, and historic cities, and beautiful landscapes and unique traditions. These are not just the symbol of the past, but they are the identity of who we are today. Organizations like UNESCO has worked tirelessly to identify our railway assets, as well as many department architectural assets to preserve the as heritage asset to our India. Our special places known as World Heritage Sites. You know that many places like Red Fort, India Gate, Taj Mahal, Hampi and Qutub Minar, Gazira National Park, and many more places like that. Ooty, and we have the mountains like Kalka, Shimla, and Darjeeling, and Nilgiri Mountain Railways, many more, etc. These treasures are under the threat to pollution, climate change, urbanization and neglect. If we do not act now, swiftly, then future generations may never get the chances to experience them. So World Heritage Day is not just about celebrating these sites and monuments, places and buildings and railways. It is also very important about taking the responsibility of every Indian citizen to preserve the Indian heritage. Even small actions like keeping our surroundings clean and respecting the monuments and spreading awareness can make a big difference to preserve the identity of our Indian heritage structures. Therefore, I request and we pledge to protect and preserve our heritage so that it continues to inspire our generations to come, and they will see these are all the heritage of our Indian nations, so that they will aspire to that and they will see the wonders of our Indian treasures. So I thank you very much. This stage I would like to read one small First, I request all of OS to share a few words of the seminar. And as I said,
என்பது மரியாதைக்குரிய ஏடிஎம்இ சார், ஏஹெச்ஓ சார், ஏஎன்எம் சார் மற்றும் என்னுடன் பணிபுரியும் சக ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் இன்றைக்கு உலக பாரம்பரிய தினத்தின் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளேன். இந்த பாரம்பரியம் அப்படிங்கிறது பார்க்கும்பொழுது யுனெஸ்கோவில் பல சைட்ஸ்களில் அவங்க வந்துட்டு இன்னைக்கு பாரம்பரிய சைட்ஸாக அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க. அதில் அப்படி பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய இந்தியாவில் 44 சைட்ஸில் அவங்க வந்துட்டு பாரம்பரிய ஒரு சொத்தாக நம்ம சைட்டாக அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க. அதில் எத்தனையோ இருக்குது. எனக்கு முன்னால் பேசிய நம்ம தேவன் சார் சொல்லும்போது தாஜ்மஹல் அப்படிலாம் சொன்னார். கல்லணை இருக்குது, நமக்கு தஞ்சை பெரிய கோயில் இருக்குது, மலை ரயில் சொன்னாங்க. இப்படி பல விஷயங்கள் சொன்னால் கூட நமக்கு கடைசியாக 44வது சைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மராட்டிய மன்னர்களால் கட்டப்பட்ட 12 கட்டடங்களில் அவங்களுடைய கோட்டைகளில் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து போன வருஷம் நமக்கு வந்து யுனெஸ்கோவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சைட்டாக இருக்குது. அதில் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை சேர்ந்து செஞ்சி கோட்டையும் ஒன்றாக. ஸோ ஆக இப்படி வந்து பல விஷயங்கள் நாம் வந்து இன்றைக்கு அதை பறைசாட்டி கொண்டு இருக்கிறதோட காரணம் இது நமக்காக மட்டுமல்ல, இது நம்மளுடைய அடுத்த சந்ததியினருக்கு நம்ம வந்துட்டு கொண்டு போகணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வந்துட்டு பாரம்பரிய முக்கியத்தை வந்துட்டு பராமரிக்கிறோம் நம்ம. அதனால தான் யுனெஸ்கோ அவார்டு விருதுனால நாம் இந்த சைட்ஸில் வந்து பாரம்பரிய சைட்டாக அறிவிச்சிருக்கோம். ஸோ அதற்காக இந்த தினத்தில் ஒரு சிறு கவிதை தொகுப்பை வந்துட்டு ஆக்கம் வந்துட்டு ராஜநாராயணன்ற ஒரு லோக்க பைலட் தான். அதை இன்றைக்கு வாசிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கிறதில் மகிழ்ச்சி. அத்துடன் இதை ஆரம்பிக்கிறேன். உலக பாரம்பரிய அழகுகள் என்றாலே அழகு உலா வருது 1000 கனவுகள். உலக பாரம்பரிய அழகுகள் என்றாலே அழகு உலா வருகிறதே 1000 கனவுகள். ஆனாலும் அவை அல்லவோ புனைவுகள், அத்தனையும் உயிருடன் கலந்திட்ட நினைவுகள். அமனிதனில் முளைத்திட்டு உன் மனதை தீண்டிடும் தென்றல் காற்றாய் பற்பல. அன்றைய நாள் விழுமியங்களின் தேக்கமாய் பற்பல. அணகொண்ட அரவம் போல ஊர்ந்து செல்லும் சீன குறிஞ்சுவரை திறன். அந்நியர் படையெடுப்பு விலக்கிடவே அமைந்திட்டோர் பாதுகாப்பு அரண். அரியணை வீற்றிருந்த அரசர் பலரையும் இன்றும் உயிர்ப்புடன் அடைகாக்கு பிரமிக்க வைத்திடும் அதிசய பிரமிடுகள். ஆண்டுகள் 1000 பல கடந்திலும் ஆண்டு மணிந்த மன்னர்களின் பண்டைய பெருமைகள் உரைத்திடும் காலச்சுவடு. அங்கோவாடின் அங்கத்தில் ஒளிந்திடும் தங்கமென ஓங்கி உலகளந்த பரந்தாமனுக்கு ஒப்பற்ற ஒரு கலைக்கோயில். வீர சிவாஜி ஆன்மா அரங்கள் விடுத்த மண்ணிலே ஒருமித்த இந்து பௌத்த சமண சமய சிற்பம் நிறை அஜந்தா எல்லோரோவின் புகைக்கோயில். ராஜராஜன் பெயர் உச்சரித்து உச்சி குளிந்திடும் தஞ்சை தரணியின் அடையாளமாய் பெருவுடையார் ஆலயம். சோழன் ராஜேந்திரன் ரசனையில் உருவான கங்கை கொண்ட சோழபுரம். இதுவே ராஜராஜன் மைந்தன் அவன் எழுப்பி மழிந்தித்த சிற்ப லயம். பல்லவ மன்னர் பலரோ பார்த்து செதுக்கிய பாறை சிற்பங்களும் பேசிடும் திருக்கடல் மல்லை என்னும் மாமல்லபுரம். எண்ணி வேக்க வைத்து இக்காலம் ஒளிப்பழம்பாய் வீசிடும் ஐராவதேஸ்வரர் குடிகொண்ட தாராசுரம். மலைகளின் அரசியா உதகை பெண் இடைதனில் ஒட்டியானமாய் வளைந்து நெளிந்து செல்லும் பழமை மாற மலை ரயில். முழு நிலவு நாதனிலே தன் முக அழகினை காட்டியே மக்கள் யாவரையும் மயக்கிடும் தாஜ்மஹல். பாரத பூமிதனில் கலாச்சாரமாய் பண்பாட்டினை காட்டியும் ஒருவே பறைசாற்றிடும் பரதநாட்டிய கலை. 1000 ஆண்டுகளாய் புவிவாழ் மாந்த உடல் மனம் நலம் காத்திடும் யோக கலை. காலம் போதாது இங்கே கலாச்சார பதிவுகளை பட்டியலிட்டு கூறிடவே. கைவிரல்களும் காணாதே கண்கவர் விழாக்களை எண்ணி மகிழ்கிறது. ஆதலில் வியப்பின் உச்சிதனில் ஒய்யாரமாய் நின்றே ஊதுகளிக்கிறோம் துள்ளி துள்ளி. தற்காலிகமாய் இக்கணக்கீடுகளுக்கு வைக்கிறோம் ஓர் முற்றுப்புள்ளி. நன்றி, வணக்கம். Rushing through the drizzly rain, India's soul, the speeding train. A cultural connection linking rural villages to urban cities, showcasing India's diversity, recognized as a vital, affordable form of travel, deeply woven into the nation's fabric. Journey in an Indian train at the time of drizzly rain gives quite a wonderful experience which can be kept in remembrance. It travels from station to station and helps us to reach our destination. It moves silently along the fields where many farmers grow their wheat. We can see beautiful meadows through the train's windows. We can watch nature's beauty which is splendidly created by the Almighty.
A journey across India's vast tracts, where Rajdhani speed never slacks. Geetanjali sings an eastern song as Coromandel rolls along. From Deccan Queen on Sahyadri's side to Hampi Express with scenic pride, through Kamayani's historic way and Konarak welcoming the day. On Palace on Wheels, a royal dream beside the bustling lively stream. From Toronto Swift to the toy train slow, Indian Railways always puts on a show. The Vande Bharat, bullet swift ride, a modern indigenous high-speed train, sleek white skin with streaks of blue, a vision of India, bold and new. It glides on tracks with silent grace, setting a fast and steady pace. Vande Bharat, a roaring name. In comfort, it has won the game. From bustling cities to sacred land, progress moves by its own hand. With doors that close and wheels that sing, a new era it does bring. A heartfelt pride for all of us to see new India, an advancing modern fast country. The central station, it remains a vital hub of southern connectivity, has a unique presence in the city, serving a tranquil counterpoint to the busier Chennai Central. Egmore Railway Station, a place of dreams, where people from all the walks of life meet. Some come to travel, some to work. The station is always busy with people rushing to and fro. But despite all the chaos, there is a sense of excitement in the air. The artist hustle, a grand old sight. Egmore welcomes day and night. Train whistles call the rails converge, where city life and journeys merge, undergoing extensive makeover from time to time. It's really a feast to the eyes. So next time you are at Chennai Central Railway Station, take a moment to appreciate its magic. Thank you. British colonial architecture, known for its Indo-Saracenic iconic state, a Gothic and Romanesque red brick factory. The city's heritage icon, often celebrated as a poetry of rails. The Travancore captures the heartbeat of Chennai with its historical significance and architectural brilliance. Not merely a transportation hub, but an embodiment of Chennai's heritage and spirit. Red brick towers against the blue sky, where thousands wait and trains hurry by. The chime of the clock, the century's song, where stories of travel forever belong. A chaotic dance of travelers and steam. The scent of hot coffee, a comforting feel. From colonial arches to modern day tracks, carrying dreams and burdens on backs. Blending the chaotic energy of thousands of daily passengers with its historic red brick charm. Undergoing significant renovations and expansions to accommodate the growing demands of modern transportation. It stands tall as one of the oldest railway terminals in India, preserving the memories of a bygone era, while seamlessly integrating with the contemporary world. Chennai's Central Railway Station, Chennai's pride. Thank you. மெல்லிசை பாடும் பறவைகள் பசுமை புல்வெளியில் புன்னகை தரும், பசுமை புல்வெளியில் புன்னகை தரும், அழகிய பாதையில் ரயில் பாயும், அழகிய பாதையில் ரயில் பாயும். பாறைகள் தாண்டி பள்ளத்தாக்கு கடந்து, பாறைகள் தாண்டி பள்ளத்தாக்கு கடந்து, பனித்துளி முத்தம் தரும் காட்போம், பனித்துளி முத்தம் தரும் காட்போம். சுரங்கம் வழியே சுவாரஸ்யம் தரும், சிறு குழந்தைகள் சிரிப்போடு கழிப்போம். சுரங்கம் வழியே சுவாரஸ்யம் தரும், சிறு குழந்தைகள் சிரிப்போடு கழிப்போம். பயணிகள் மனதில் நிலைக்கும் நினைவு பூக்கள் போல புன்னகைக்கும். முதியோர் நினைவில் பழைய கதைகள், இளையோர் கனவில் புதிய கனவுகள். முதியோர் நினைவில் பழைய கதைகள், இளையோர் கண்களில் புதிய கனவுகள். புகையோடு பாடும் அந்த ரயில் ஞானமாய் ஒழிக்கும் சக்கர சத்தம். புகையோடு பாடும் அந்த ரயில் கனமாய் பாடும் சக்கர சத்தம். காற்றோடு கலந்து இசை பாடும் பயணத்தில் ஒவ்வொரு நொடியும் கவிப்பாடும். காற்றோடு கலந்து இசை பாடும் பயணத்தில் ஒவ்வொரு நொடியும் கவிப்பாடும். சூரியன் மறையும் பொழுது மாலையில் பொன்னாய் ஒளிரும். சூரியன் மறையும் பொழுது மாலையில் பொன்னாய் ஒளிரும். அந்த ஒளியின் ரயில் ஓட்டம் ஒரு காட்சியளிக்கும் அறிவுறும். அந்த ஒளியின் ரயில் ஓட்டம் அறிவுரை போல் காட்சியளிக்கும்.
பாரம்பரியத்தை காக்கும் பெருமை பயணிகள் மனதில் நிலைத்திருக்கும் நினைவுகள். பாரம்பரியத்தை காக்கும் பெருமை பயணிகள் மனதில் நிலைத்திருக்கும் நினைவுகள். உலகம் முழுவதும் புகழ்பெற்ற ஊட்டி ரயில் ஓர் பாரம்பரிய ரத்தினம். உலகம் முழுவதும் புகழ்பெற்ற ஊட்டி ரயில் ஓர் பாரம்பரிய ரத்தினம். நன்றி. இந்த பில்டிங், இந்த கட்டிடம் 1915 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 1915 ஒரு 7 வருஷம் வேலை நடந்ததுக்கு 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இது கட்டி முடிக்கப்பட்ட கட்டடம். அன்றைய மதிப்புக்கு 30 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம், 30 lakhs. நம்ம இந்த பில்டிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு இப்போ தெரியாது. ஏன்னா அந்த மொத்த கட்டடமும் ஒரு மணல் மேடு மேலே இருக்குதான் சொல்கிறாங்க. எவ்வளோ எர்த்குவேக் வந்தாலும், நிலநடுக்கம், பூகம்பம், மற்ற எந்த விதமான அழிவுகள் வந்தாலும் இந்த கட்டடத்துக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் வராது. அதுக்கு விட்னஸ் நம்மளே சுற்றி பார்க்கலாம். இந்த கட்டடத்தில் எங்கேயுமே ஒரு சின்ன கிராக்கோ, ஒரு பில்டிங் எந்த விதமான பெயிண்டும் ஒன்லி அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டெனன்ஸ். தேவன் சார் சொன்ன மாதிரி ஹெரிட்டேஜ் சைட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது, அதோடைய எதிர்ப்புகள் உண்டான லைக் நேச்சுரல் கலாமிட்டி, வேண்டலிசம், சும்மா இருக்கிறதோ இல்லை இழுத்துருவோம், சுரண்டி விடுவான், ஒரு சாய் இருந்தால் வச்சு சுரண்டி தேய்ச்சி பார்ப்பான். இந்த மாதிரி பழக்கங்கள்லாம் இல்லாமல் அதை இயற்கையாக பாதுகாத்தா நமக்கு இன்னும் பல 100 ஆண்டு காலத்துக்கு இந்த கட்டணம் நிலச்சி முறையாக அதை மேம்படுத்தி சின்ன சின்ன வேலைகளை அப்போ செய்து முடிச்சாங்க. கரெக்டாக செஞ்சு வந்தாங்க. இந்த கட்டடத்தை நம்ம மட்டும் பார்க்கறது இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க, குடும்பத்தார் எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு வந்து காட்டுறோம். ஜஸ்ட் பஸ்ஸில் போகிறப்போ பழைய சதந்திர பில்டிங் தெரியும். ஆனால் உள்ளே இருந்து பார்த்தா தான் இதில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு என்ன, இந்த கட்டிடக்கலை அம்சம் என்ன, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். இந்த பீரியடில் இந்த ஹெரிட்டேஜ் அப்சர்வேஷன் உள்ள நம்ம எல்லாத்தையும் கூட அழைச்சிட்டு வந்து இந்த கட்டடத்தை காட்டலாம். நமக்கு சென்னையில் 4 இடம் இருக்குது. சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன், எக்மோர் ஸ்டேஷன், ராயபுரம் ஸ்டேஷன், இந்த பில்டிங்கும் எல்லாம் நம்ம அடுத்த சந்ததிகளுக்கு எடுத்து சொல்லி இதோட முக்கியத்துவம், அதோட பாதுகாப்பு எல்லாத்தையும் சொல்லி வளர்க்கணும். வாய்ப்புக்கு நன்றி. எல்லாரும் பார்க்கணும். ஒரு தினமா 2 தினமா, ஆண்டுக்கு பல தினம், எத்தினமும் நல்தினமாய் நினைப்பது நன்றென்றோ. பழங்காலத்தின் பெருமைகளை பாதுகாக்கவும் வருங்காலத்தின் சந்ததிகளுக்கு கடத்தவும் நாம் இங்கு கொண்டாடுகிறோம் உலக பாரம்பரியத்தை. காலம் கடந்து நாம் காணும் எழில்மிகு கட்டிடங்கள், கருங்கல்லால் வடிவமைத்த விண் உயர் ஆலய கோபுரங்கள், பாறைகளை உரிகொண்டு செதுக்கி வெளிக்கொணர்ந்த சிற்பங்கள், மலைகளை குடைந்தெடுத்து உருவாக்கிய குடைவரை கோயில்கள், அத்துணை கலையழகையும் ரசிப்பதும் பாதுகாப்பதும் நம் கடமையாகும். வண்ண மயிலும் வரி புலியும் நம் தேசத்தின் அடையாளம். மரகத புறாவும் வரையாடும் நம் தமிழகத்தின் அடையாளம். சேலத்து மாம்பழமும் ஈரோட்டு மஞ்சளும் நம் நிலத்தின் அடையாளம். தலையாட்டு பொம்மையும் தாம்பாள தட்டும் தஞ்சையின் அடையாளம். பாடல் கலையில் பரதமும் பாடல் கலையில் தமிழிசையும், இதிகாசங்கள் 2, காப்பியங்கள் 5, 11 மேல் கீழ் கணக்கு நூல்கள் 36, பொய்யுரைக்காத பழமொழிகளும் வரும் சந்ததிகளுக்கு கடத்துவது நம் கடமையாகும். பழந்தமிழரின் காலை உணவான கூழும் பழைய சாதமும், ஆடவர் அணியும் வேட்டியும் மகளிர் அணியும் சேலையும் நம் பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றும் பண்பாட்டு அடையாளம். உதகை மலைரயிலும் இமாலயன் டார்ஜிலிங் மலைரயிலும் முடிசூட்டி நாடாண்ட மன்னர்கள் வாழ்ந்த கோட்டை கொத்தளங்களும் நாம் பேணி காக்க வேண்டிய புராதன சின்னங்கள். நம் பாரம்பரியம் உணர்ந்தால்தான் நம் வளர்ச்சிப்படிகள் தெரியும். நம் வளர்ச்சிப்படிகள் தெரிந்தால்தான் நம் எதிர்கால இலக்கும் புரியும். இனத்தால் மதத்தால் வேறுபட்டும் மாறுபட்டும்
போர் வன்முறையால் சிதைப்பதும் அழிப்பதும் பாவியான் குன்று புத்தர் சிலையோடு நிற்க முன்னோர்களின் சிறப்புகளை எடுத்துரைக்கும் பிராதான சின்னங்கள் ஒவ்வொன்றையும் பாதுகாப்பதும் போற்றுவதும் கடமையாக கொள்வோம். உலக பாரம்பரிய தின கொண்டாட்டத்தின் நோக்கமாக கொள்வோம். நன்றி. சிறப்பாக கவிதை மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது. Police officers, subordinates to police and staff, good afternoon all of you. The World Heritage Day, sufficiently they deliberated. Just I want to add a few words. From a World Heritage Day, and the knowledge மட்டும் பாதுகாக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. We should inculcate a habit day to day, round the clock, 365 days, 24/7. We have to take care of them. இது நம்மளை பொறுத்தவரை ஒரு கிராமம். 30 years இப்போ நம்ம வீட்டில் நம்ம அப்பாவோ தாத்தாவோ யூஸ் பண்ண பொருள் இருக்கும். அது வந்து ஆக்சுவலி ப்ரைஸ் லெஸ்ஸாக ரோட்லேயே போட மாட்டோம். அது பார்க்கும்போது நமக்கு ஃபீல் தட் அவங்கள பார்த்த மாதிரி சென்சேஷன் இந்த ஃபீலிங் இருக்குது. இந்த சேம் வே இந்த ஹெரிட்டேஜ் டேக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் மானுமெண்ட்ஸை வந்து டெஸ்டாக ஆகக்கூடாது, ஃபர்தராக அப்படியே பராமரிப்பில் போகக்கூடாதுன்றதுக்காக we are celebrating this ஹெரிட்டேஜ் டே அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் வீக் செலிப்ரேஷன்ஸ். ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா we should make it habit 24/7. எட்டு பார்த்தாலும் இந்த பில்டிங் கரெக்டாக வச்சுக்கணும் நம்ம வந்து we should be in our mind. So I wish all of you celebrating grand success for these World Heritage Day celebrations. Thank you. Arun will give what of thanks. Respected ADM, AMH, AHO, our colleagues. இந்த ஒரு முக்கியமான இந்த வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் டே அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஈவெண்ட்டாக வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முன்னாலவே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். பல்வேறு இதில் ஆக்சுவலாக நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து கரெக்டாக டிவிஷன் சென்னை டிவிஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இனிமேல் அதை கன்டினியூ பண்ணுறதுக்கு நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு தேங்க்ஸ். அது மாதிரி இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய பில்டிங்கே நியூ ஜென்ரல் ஆஃபீஸ் தான் சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக அப்போ ஓல்டு ஆஃபீஸ் ஒன்று இருந்திருக்கணும் இல்லையா? அதுதான் அந்த ராயபுரத்தில் முன்னாடி வந்து இது முன்னாடி வந்து மெட்ராஸ் ரயில்வே கம்பெனின்னு தான் இருந்துச்சு, எம்ஆர்சின்னு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து சவுத் மராட்டா ரயில்வேங்கிறது வந்து ஊப்ளிலேருந்து நம்ம பெங்களூர் வரைக்கும் இருக்கிறதுலாம் மெட்ராஸ் சவுத் மராட்டா அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு. சவுத் மராட்டா ரயில்வே ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி தான் ஒரு 1900 வந்து கனெக்ட் பண்ணாங்க. அப்போ தான் எம்எஸ்எம் ரயில்வே அப்படின்னு வந்தது. இப்போ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்பவும் ராயபுரத்தில் தான் இருந்தது. பிறகு வந்து என்னென்னா இப்போ ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் அப்போ தான் இனாக்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் இந்த பக்கம் வந்துச்சு. அப்போ பேசின் பிரிட்ஜும் அப்போ வந்து ஒரு யார்டாக டெவலப் ஆச்சு. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இது ஒரு ஆஃபீஸ் வந்து இந்த ஏரியாவில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எய்ம் பண்ணி இந்த நியூ ஜென்ரல் ஆஃபீஸ்னு இதை பண்ணாங்க. லேட்டராக தான் நியூ ஜாயிண்ட் ஆஃபீஸ். இதில் அங்கே வந்து அந்த ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கன்னியூ ஆகிட்டு இருந்தது ராயபுரத்தில். பட் அது வந்து அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து பெரம்பூருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணாங்க. ஏன்னா அந்த ஒர்க் ஷாப்லாம் அங்கே தான் இருக்கிறதுனால அந்த ஷிஃப்ட் பண்ணாங்க. அப்போ வந்து இந்த நியூ ஜென்ரல் ஆஃபீஸுங்கிறது என்ஜிஓ. அப்புறம் இந்த என்ஜிஓ அனெக்ஸ் தான் நம்ம அனெக்ஸ் பில்டிங், நம்மளுடைய பில்டிங் இப்போ டிவிஷன் ஆஃபீஸ் பில்டிங் லேட்டராக 1950 கட்டினதான் அந்த இது. ஸோ இந்த இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உண்மையிலே ஒரு ஹெரிட்டேஜ் ரொம்ப வேலிடான இடம் தான். ஸோ இதை வந்து சதன் ரயில்வேல வந்து நம்ம ஏற்கனவே எல்லாருமே சொன்னாங்க. முக்கியமாக இம்பார்ட்டண்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடியது நம்மளோட இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா. அதே இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் வந்து சதன் ரீஜனில் போனது ராயபுரம் டு வாலாஜா ரோடு, பழைய பேர் ஆற்காடு. அப்புறம் ஆற்காடுங்கிறது 2 டிஸ்ட்ரிக்ட் சேர்ந்து இப்போ 5-6 டிஸ்ட்ரிக்டாக பிரிஞ்சிச்சு. அந்த ஆற்காடு நவாபுக்கும் பிரிட்டிஷுக்காக உள்ளது தான். அப்போ கனெக்ட் பண்ணதான் அந்த ட்ரெயின். அப்போ வந்து ஒரு பீரியட் வந்து என்னென்னா 18th வந்து ஃப்ரெஞ்சு வந்து டியூப்ளே வந்து இங்கே செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோட்டோ வந்து கேப்சர் பண்ண உடனே அப்போ வந்து தான் சரி இப்போ வந்து அவங்க வந்து அந்த நேரத்தில் இருக்கு இல்லையா? இப்போ ட்ரெயினிங் வந்து யூனிட்டி பப்ளிக் ஏன்னா அது கம்பெனிக்காக ஒரு பிரிட்டிஷ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்காக வந்தது. காமன் பீப்புளுக்காக வரும்போது கனெக்ட் ஆகும்போது இந்தியா மட்டும் அது ஒன்றாயிடுச்சு. இந்தியாங்கிறது ஒன்றா யுனைட் ஆயிடுச்சு. ட்ரெயின் தான் வந்து யுனைட் பண்ணது. அதனால் வி ஷுட் பி ப்ரௌட் ஆஃப் இட்.
ஏன்னா இந்தியன் நேஷன் 56 ஸ்டேட்ஸாக பேர் வர்றது இங்கே தான். அப்படி அந்த ஒரு ஹெரிட்டேஜ் நம்மளோட ரயில்வேக்கு இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்த ஹெரிட்டேஜ் சைட்டை நம்ம வந்து எங்கே இருந்தாலும் அதை நம்ம வந்து ஏற்கனவே சார் சொன்னால் ஏடிஎம் சார் வந்து ரிவீல் பண்ண மாதிரி டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம அதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணணும். ஏன்னா ரொம்ப இடத்துல நம்மளே பார்ப்போம், இந்த மாதிரி போகும்போது அங்கெல்லாம் அதை வந்து உடைச்சிருப்பாங்க, அதோட வேல்யூ தெரியாமல் எவ்வளோ இடங்கள் இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் எல்லாருக்கும் நம்ம இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி செலிப்ரேஷன் வந்து கொண்டு வர்றது. ஸோ அதை நம்ம எல்லோரும் செய்யணும். இதுக்கு ஒரு முதல் கட்டமாக எல்லோரும் வந்துருக்கீங்க. இப்போ எல்லாருமே வந்து இங்கே அவங்கவுங்களுடைய ஒரு ஆர்டிகிள்ஸை வந்து இங்கே நம்ம பேசுகிறதோ இல்லை பார்க்குறதோ எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. இவ்வளோவுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் இன்றைக்கி நடந்துருக்கு. கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும், இதில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் நன்றி கூறி இந்த இதை